भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो
भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमो श्री सरस्वतीभ्यो नमः श्री सद्गुरु मने नमः श्री मातु पितृ चरण कमले બધા પોતાની આંખો બંધ કરીને 2 મિનિટ મારી સામે હુમલા કરીને હાજરી આપો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ. ઓમ નમો वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव. श्री कृष्णाय वयं
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो एकांत तुम पाही। बोलिए भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, सोमनाथ महादेव की जय, गंगा मैया की जय, कुलदेवी मात की जय, सुरापुरा दादा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु देव की जय, पितृ नारायण देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला हरे नंदलाला
अनुग्रह्यते गिरिं यद्भावमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતીના શ્રી ચરણ કમલોને મહાપુરાણને મારા કોટી કોટી વંદન। જેના તક પાસે આવી આપણે આપણા પિતૃઓના કલ્યાણ માટે આપણા કલ્યાણ માટે જે કાર્ય લઈને બેઠા છીએ એવી માં પાપ નાશીની જન જનનું કલ્યાણ કરનારી પતિતને પાવન કરનારી માં ભગવતી ભાગીરથી ગંગા મૈયાના ચરણોની અંદર કોટી કોટી વંદન। જેના આશ્રય સ્થાનની અંદર તમે હું આ દિવ્ય મહોત્સવ માણીએ છીએ સાંભળીએ છીએ એવા સદગુરુ વર્ય પરમ પૂજ્ય પ્રાતઃ સ્મરણીય બાબા બંસીવાલાના ચરણોની અંદર કોટી કોટી વંદન। આપ સૌના હૃદયની અંદર બિરાજતા પરમ તત્વ સ્વરૂપ પરમાત્માના મારા કોટી કોટી વંદન। છઠ્ઠા દિવસની અંદર રાત બારોટ પરિવાર આવેલા બધા કુટુંબીજનો જ્ઞાતિજનો સગાવાલાઓ ઇષ્ટ મિત્રો અતિથિઓ આપ સૌનું પરિવાર અને મારી વ્યાસપીઠ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। આપ સૌનું અભિવાદન કરે છે। આપ સૌને વ્યાસપીઠથી મારા હરિઓ। સુખદેવજી બાબા પરીક્ષિત રાજાને ભગવાનની કથા સંભળાવે છે। એક બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ છે અને એક કર્મનિષ્ઠ શિષ્ય છે। આપ લેશે છે ખાલી ભગવત નામથી છે। કોઈ એવો સ્વાર્થ છે નહીં કે રાજા હું તને ગતિ આપું, હું તને મોક્ષ આપું કે હું તને તારા પાપમાંથી મુક્ત કરું। પરમાત્માનું એક સ્મરણ અને સદગુરુના વચનોથી જીવાત્માઓ તરે છે। સુખદેવજી બાબા અમારે બ્રહ્મનિષ્ઠ છે અને પરીક્ષિત એ પોતે કર્મનિષ્ઠ છે। આ બંનેનો દિવ્ય સંવાદ માં ગંગા ભાગીરથીના તટે ચાલે છે। નેમી સારણ્યનું પવિત્ર ધામ અતિ પવિત્ર અરણ્ય જંગલ જ્યાં સ્વયં ભગવાન હરિનારાયણનું સુદર્શન રૂપે ત્યાં વાસ। સ્વયં ભગવાન નારાયણનો નેમી સારણ્યની અંદર કાયમી વાસ। ક્યાં સ્વરૂપે? સુદર્શન સ્વરૂપ। કેમ કે સુદર્શન સ્વરૂપે ભગવાન ત્યાં પ્રસ્થાપિત થયા છે। આવું અતિ પવિત્ર તીર્થધામ એટલે નેમી સારણ્ય છે। અને આ નેમી સારણ્યની જંગલની અંદર વિશ્વસન અતિ પવિત્ર અને પાવન ધામ છે। જેના મંગલ તટ ઉપર બેસી અને અમારે ગુરુ કૃપાથી શુદ્ધજી 88,000 ઋષિ મુનિઓને ભગવત સ્મરણ કરાવે છે। ત્રીજો ઘાટ કથા ગંગાનો, ગંગાના કિનારે મૈત્રેય અને વિદુર ભગવત કથાનો સંવાદ કરે છે।
કાલે આપણે કથાની અંદર જોયું કે ભગવાને એક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. ભગવાનનું એક નામ છે ગિરિરાજધારી. ભક્તાનુલાસી વ્રતાનુચારી. ગિરિરાજ અષ્ટકની અંદર આવે છે ભગવાન મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી. પરમાત્માએ ગિરિને ધારણ કર્યો છે. પરમાત્માએ એક પર્વતને ઉપાડ્યો. પર્વત ઉપાડવાની જો કથા હોત તો અમારે સુખદેવજી બાબા પરીક્ષિત રાજાને ન કહેતા. પાણા ઉપાડવાથી કોઈ ગતિ પ્રાપ્ત નથી થતી. ભગવાનનું પદ નથી બોલતું પાણા ઉપાડો. ગિરિરાજનો અર્થ શું થાય છે? જીવ ગમે એટલા અહંકાર અભિમાનની અંદર હોય, ગિરિરાજી ભગવાને કેટલા દિવસ ધારણ કર્યો? ભાગવત કહે છે કે 7 દિવસ ધારણ કર્યો છે. જેમ પરીક્ષિત પાસે 7 દિવસ છે, સંવાદ અનુસાર 8મો દિવસ છે જ નહીં. પરીક્ષિત એટલે આ જીવ. આ તો કોઈ સમરસ સદગુરુનો સહકાર કે સાથ મળી જાય તો આ જીવનની આ પાર ઉતરી જાય, નકર પાર ઉતરે નહીં. 7 દિવસમાં ગમે ત્યારે તમારે મારે મૃત્યુ છે ને. प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी यह बात जान के धारण कर लो धीर. તમારું મારું પ્રારબ્ધ તો પરમાત્માએ પહેલા જ લખી નાખ્યું. આપણું પ્રારબ્ધ નક્કી થયું પછી તમને મને આ દિવ્ય શરીર પરમાત્માએ આપ્યું છે. જન્મ થયો, મૃત્યુ લખાઈ ગયું. શા માટે, શા કારણે, ક્યાં સ્થળે, ક્યાં દિવસે, કેટલા વાગે? એક પરીક્ષિતને ખબર હતી કે મારું મૃત્યુ 7 દિવસની અંદર છે. તમને મને ખબર નથી પણ નક્કી છે 7 દિવસ. એક કાળો ઉંદર ને એક ધોળો ઉંદર દોરી કાપે છે. કઈ દોરી? કાળો ઉંદર એટલે રાત્રિ છે, ધોળો ઉંદર એટલે દિવસ છે. દોરી ઈ તમારું મારું જીવન છે. દિવસ વીતે, રાત વીતે, દિવસ વીતે, રાત વીતે. કઈ કાળ આવી આપણો કોળિયો કરી જાય આપને ખબર રહેતી. કોણ જાણી શક્યું કાળને રે? કાળને એક જ જાણી શકે. કોણ? મહાકાળ. બાકી કાળને કોઈ નથી જાણી શકતું. મારા ભાઈ બહેન, શું થવાનું છે, શું થઈ રહ્યું છે, પરમાત્મા એમાં હસ્તક્ષેપ કરતા ન જાણ્યું જાનકી નાથે કાલે શું થવાનું છે. ન જાણ્યું. પરમાત્મા છે એને તો બધી ખબર જ હોય ભાઈ, શું થવાનું છે, શું નથી થવાનું. કદાચ ન જાણ્યું નહીં પણ મારા અર્થની અંદર, નાથા બાપા મારા શબ્દની અંદર હું કહું, ન જણાયું જાનકી નાથે કે કાલે શું થવાનું છે. પરમાત્મા વિક્ષેપ નથી પાડતા. પછી ભલે પરમાત્માએ દુઃખ સહન કરવાની, દુઃખ ભોગવવાની તૈયારી હોય તોય. કોણ જાણી શક્યું કાળને રે? આ સવારે સૂરે થશે. એક ડગલું આપણે ચાલીએ ને એ પરમાત્માની કૃપા છે. આપણે અહંકાર કેમ ભરીએ કે અમે આમ કરીએ આમ કરીએ, આપણે એક ડગલું ચાલીએ ને એ પ્રભુ કૃપા છે મારા ભાઈ બહેન. કારણ કે જો પરમાત્માની ઈચ્છા ન હોય તો એક ડગલું આપણું ભરાતું. સનાતન સત્ય
કાચી માટીનો કોડિયું અકાયા જબકી ને પૂજાવાનું રે જાનકી નાથ પણ જાણી શક્યા નહીં કાલે સવારે શું થયું કાચી રે માટીનો કોડિયું અકાયા. ગિરિરાજ એટલે તમારું મારું શરીર છે મારા ભાઈ. જો આપણે આપણી જાતને પરમાત્માને સોંપીએ ને તો જ કૃષ્ણ આપણા આ દેહને સાચવે છે. તો જ કૃષ્ણ 7 દિવસ સુધી આ દેહને સાચવે છે. બાકી જો આ શરીર કૃષ્ણાર્પણ ન થયું, કુલદેવીને અર્પણ ન થયું, ઈષ્ટદેવને અર્પણ ન થયું તો બાર તો સંકટો જ છે. બારે મેઘ ખાંગા થયા છે. મેઘનો અર્થ શું થાય? તમારા અને મારા જીવનની અંદર આવતી ચડતી પડતી સંકટો મુશ્કેલીઓ, આ બાર મેઘ છે. પણ આ ચડતી પડતી મુશ્કેલીઓ સંકટમાંથી કઈ મુક્તિ મળે કે જઈએ તમે હું ભગવાન ગિરિરાજના શરણની અંદર હોય ત્યાં. ઇન્દ્ર એટલે અહંકાર છે, દેહાધ્યાસ છે, દેહનું અભિમાન છે. એટલે ભગવાને પોતાની અનામિકાથી ગિરિરાજને ધારણ કર્યો છે. 7 દિવસ તમારો મારો ગિરિરાજ પરમાત્માએ ધારણ કર્યો છે મારા ભાઈ બહેન. જેવી આંગળી થોડી નીચે આવી એટલે આ ગિરિરાજ કઈ હેઠો પડી જાય એનું કઈ નક્કી છે? ઇન્દ્રને ખબર પડી. સાવંતક નામના મેઘો થાકી ગયા. મેઘો આવ્યા ઇન્દ્રની પાસે. ઇન્દ્રને કહે, પ્રભુ અમારી પાસે હવે જળ સ્ત્રોત છે નહીં. અમે ગોકુળનું કાકરી પણ હલાવી નથી શીખ્યા. ગોકુળ શરીર, બીજા અર્થની અંદર કહું તો ગોકુળ શરીર છે. ગિરિરાજજી છે ને એ અડક તમારું મારું મન છે મારા ભાઈ. અડક અને મન કૃષ્ણાર્પણ થાય એટલે આ શરીર રૂપી ગોકુળનું કાંઈ વાંધો આવે. સાવંતક નામના મેઘો થાકી ગયા કે ભગવાન અમે એક કાકરી હલાવી ન શીખ્યા. એ ક્યું તત્વ એનું રક્ષા કરે છે અમને ખબર છે. ઇન્દ્ર આવ્યો પોતે. ઇન્દ્રએ પોતાની બધી જ શક્તિ ભગવાન ઉપર અજમાવી. આ તો પરમ તત્વ છે મારા બાપ. ઇન્દ્ર થાક્યો, હાર્યો એટલે એને ખબર પડી ગઈ કે આ ભગવાન નારાયણ છે. કારણ કે મારી શક્તિનો સામનો કરવા સિવાય, નારાયણ સિવાય કોઈ મારી શક્તિનો સામનો ન કરી શકે. ઇન્દ્રને પસ્તાવો થયો કે આ મેં હું કીધું. જે ભગવાનની હું નિરંતર પૂજા કરું છું, જે ભગવાનને નિરંતર હું યાદ કરું છું, અને આ ભગવાનની ઉપર મેં પરીક્ષા કરી, આ ભગવાનનું મેં અપમાન કર્યું. પેલા અહંકાર તો કહ્યું પદ અને પ્રતિષ્ઠા, પણ હવે ઇન્દ્ર નિરહંકારી બની અને ભગવાન કૃષ્ણના શરણાગતિ થાય છે. એરાવત ઉપર નહીં, વસ્ત્ર લઈ નહીં, પોતે પોતાનો દેહ લઈને આવે છે ભગવાનની પાસે. કેમ કે એરાવત ઉપર બેસે એટલે એનો અહંકાર છે. હાથમાં વસ્ત્ર આવે એટલે
અને શરીરની શક્તિનું અભિમાન ચડે. માયા રહિત થઈ જો પરમાત્માને ભજવામાં આવે તો અમારો ગોવિંદ હંમેશા રાજી જ રહે છે. ઇન્દ્ર આવ્યો, ભગવાન કૃષ્ણને કહે, પ્રભુ હું મૂર્ખ બની અને તમારી આ ઉપાસના તમારી અપેક્ષા કરું છું, મને માફ કરો. ત્યારે અમારા ભગવાન કૃષ્ણ કહે, ઇન્દ્ર મેં તને એટલે આ લીલા બતાવી છે કે દેવ છે ને ભોગવાદી નહીં, દેવ હંમેશા યોગવાદી હોવો જોઈએ. દેવ થવું હોય ને તો કોઈની સ્વાર્થી નહીં, દેવ હંમેશા પરમાર્થી હોવો જોઈએ. દેવ બનીને રહેવું હોય ને તો પેલા પોતાના માટે નહીં, પેલા બીજા માટે જીવતા શીખવું જોઈએ. દેવ બનીને રહેવું હોય ને તો કોઈ દિવસ અહંકાર ન રાખવો જોઈએ કે હું આ છું, હું આ છું, હું આ છું. આ દેવના લક્ષણ નથી, આ તો જીવના લક્ષણ છે. એટલા માટે મેં આ લીલા કરી છે. તારો યજ્ઞ થાય તો તું ત્યાં વરસાદ દે. મેં તને નિયમો છે એટલા માટે, લોક કલ્યાણ માટે, મેં તને અધિકાર પદ એટલા માટે આપ્યું છે. હવે પરમાત્માએ આપને જો કેવો અધિકાર કે પદ આપ્યું હોય અને આપણે લોક કલ્યાણ માટે ન વાપરીએ તો આપણે ભગવાનના ગુનેગાર થઈ ન જાય. આપણું જે જીવન છે એ તો છે, પણ પરમાત્માએ આપને આપણી કક્ષા કરતા વધારે જો પદ આપ્યું હોય તો આ પદનો ઉપયોગ અહંકારથી કરવો કે લોક કલ્યાણ માટે કરવો. આ કથા તમને મને એ શીખવાડે છે, લોકહિત થાય તો કાંઈ શું નહીં પ્રભુ, તમારા ચરણની રજ પણ હું છું નહીં. અહંકાર આપસના ભાગા ભલા એનું પરિણામ શું મળે? બહારથી દેખાવો કે અંદરથી કપટ કરીએ એનો તો કોઈ અર્થ જ છે નહીં. ઇન્દ્રએ કામધેનુ ગાયને બોલાવી છે. કામધેનુ ગાયને કહે કે ગૌ, આજે મારા ભગવાનની માથે તમે અભિષેક છે. અને સ્વયં કામધેનુ ગાયે પોતાના અમૃત રૂપી આંચળથી ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર દૂધનો અભિષેક કર્યો છે. મારા મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી. સ્વયં કામધેનુએ આવી ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર અભિષેક કર્યો. દેવતાઓએ પુષ્પ વૃષ્ટિ કરી. ભગવાન કૃષ્ણનું એક નામ દેવતાઓએ કહ્યું, ગોવિંદ ભગવાન કી. આજે ભગવાન અમારો ગોવિંદ વિના છે. ભગવાને ગિરિરાજજીનું ધારણ કરી. ગિરિરાજજીનું મહાત્મ્ય બતાવ્યું છે મારા ભાઈ. ત્યાર પછીની કથાની અંદર અમારે સુખદેવજી બાબા પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે નંદ બાબા સાથે ગોવાળોની ભગવાનના પ્રભાવ વિશેની કથા છે. ગોવાળો કહે છે નંદ બાબાને, નંદ બાબા આપણો કૃષ્ણ છે ને કોઈ સામાન્ય છે નહીં. અમે કૃષ્ણના ચરિત્રો જાણ્યા છે, કૃષ્ણ વિશે અમે સાંભળ્યું છે, કૃષ્ણનું અમે જોયું છે. ગોપ બાળકો પણ કૃષ્ણ ભક્તિની અંદર લીન થયા છે મારા ભાઈ બહેન. ભગવાનનો પ્રભાવ ન હોય, ભગવાનની અંદર તો ખાલી ભાવ હોય. પ્રભાવમાં તો આપણે આકર્ષણ થાય છે.
આપણે કોઈના તરફ પ્રભાવિત થઈએ એ પ્રભાવ એમને ન હોય, એના તરફ આપણે આકર્ષણ થયું તો આપણે એનો પ્રભાવ થાય. ભાવ ન હોય, એના બાહ્ય દેખાવની અંદર આપણે ખોવાઈ ગયા હોય. પ્રભાવનો અર્થ આ છે. અને આપણે સમાનાર્થી શબ્દ કરીએ તો તેને આકર્ષણ કહેવાય છે. પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રભાવ નહીં, પરમાત્મા પ્રત્યે તો આપણા હૃદયનો શુદ્ધ ભાવ હોય તો જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય. તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય. ગવાળિયા પ્રભાવની અંદર છે, ભાવની અંદર. પરમાત્માના ચરિત્રને માનતા નથી, પરમાત્માના ચરિત્રને ચમત્કાર માને છે. ભગવાનની લીલા કોઈ ચમત્કાર નથી, ભગવાનની લીલા કોઈ પ્રભાવશાળી નથી. ભગવાનની લીલા ભાવવાળી છે, શ્રદ્ધાવાન છે. પ્રભાવ વિશે हमारे सुखदेव जी बाबा परीक्षित ने समझा सांभळ हे राजन. भगवान श्री कृष्ण पर अभिषेक थयो છે, दूधनो जळनो. इंद्रએ ભગવાનની પૂજા કરી, અર્ચના કરી. इंद्र ગયો લોકની અંદર, આ બાજુ ભગવાન ફરી પોતાની લીલાની અંદર આવ્યા છે. ત્યાર પછીની કથા અંદર બતાવે છે કે નંદ બાબાને ભગવાને વરુણ લોકમાંથી છોડ્યા. આવી એક કથા છે. વરુણના દૂતો નંદ બાબાને લઈ ગયા છે લોકની અંદર. નંદજી એકાદશીનું વ્રત કરે છે. એકાદશી પછી દ્વાદશીનો દિવસ છે અને નંદજી સવારમાં સ્નાન કરવા જાય છે, પણ હજી બ્રહ્મ મુહૂર્તની શરૂઆત નથી થઈ. બ્રહ્મ મુહૂર્ત ક્યારે થાય? 3:30 પોણા 4 પછી, અને બ્રહ્મ મુહૂર્ત કીધું છે. આ બ્રહ્મ સ્નાન છે. બ્રહ્મ મુહૂર્ત પૂરું થાય પછી સ્નાન એ ઋષિ સ્નાન છે. ઋષિ સ્નાન પૂરું થાય પછી મનુષ્ય સ્નાન છે, અને મનુષ્ય સ્નાન પૂરું થાય પછી આ 4 સ્નાન છે મારા ભાઈ. રાત્રિ પૂરી નથી થઈ, બ્રહ્મ મુહૂર્ત ચાલુ નથી થયું, અને અમારે નંદજી છે એ યમુનાજીની અંદર સ્નાન કરવા માટે જાય છે. રાત્રિનું સ્નાન નિષેધ છે આપણા શાસ્ત્રની અંદર. રાત્રિનું ભોજન નિષેધ છે આપણા શાસ્ત્રની અંદર. હવે તો એવું બન્યું છે સાહેબ, એક તો મારી જેમ ભીખા તો કોઈ રહી ન હોય. શનિવાર એ 11 કેટલાય પરણી ગયા છે, કેમ કે ફળંગ ફળતું એટલે જવું ક્યાં. હા, આમાં કોકને નો રેવું તો કે કાંઈ હવે હાલો રહી નાખી, હવે નાખી દીધું, રાખ્યું કાંઈ. મને રાત્રિ ભોજનની વાત યાદ આવી ને એટલે એમ ભાઈ એન્જિન પહોંચે. આપણે તો બધા ડબ્બા છે, આપણે જે આખી એન્જિન હાલવાનું આઈટમ રહીએ 11 રહીએ, પછી વાર રહીએ શનિવાર સોમવાર, આખો દિવસ તો બીજા ભૂખા રહીએ. પણ ઘણા શું કરે છે, રાત્રે 12 વાગ્યાની રાહ જોવે, ઘડિયાળમાં ટાપીને બેઠા. જેવા 2 કાંટા ભેગા થાય તરત કે હાલો ગાંઠિયા ખાઈ, આપણો વાર પૂરો. બાર વાગે વાર પૂરો થઈ જાય. હું કહો છો હાલો હવે મારે પૂછવું તમને. આ બાજુ નહીં, તમે કોઈ બોલતા નહીં. ગિરધર બાપા, તમે કોઈ બાપા બોલતા.
મારે ગુરુઓ છો બધા. અમારા બહેનોને પૂછવું છે, કોને ખબર છે? આટલી ઊંચી હાલો, આપણી સ્કૂલ ચાલુ છે અને આપણું ભણાવ્યા ન થવાનું. કંઈક પ્રશ્ન પૂછવા, આપણે દાખલા છે, સવાલ છે, કોણ વિદ્યાર્થી હોશિયાર છે, કોને કેટલા નંબર આપવા, કોને નપાસ કરવા, કોને પાસ કરવા, કોકને ચડાવ્યા પાસ કરવા. હા, આમાં કોકને ચડાવ્યા અમારે 35% થી ઓછા આવે ને, એટલે હવે તો નથી એવું આવ્યું, પણ આમાં લખ્યું હોય 33 + 2 હજી આપશે. નીચે લખ્યું હોય કૃપા કોણથી પાર. હવે આપણે ઈ તો કઈ છે ની કૃપા બોલી 2 બારે આટલું આપણે તો રહી જ જવાના છીએ. ખબર છે આમાં કોઈને કાંઈ? રાતે 12 વાગ્યા પછી દિવસ પૂરો થાય કે ન થાય? તો શું થાય? એક બોલો. ખબર બધાને છે, પણ કોઈ બોલવાની હિંમત નથી. બરોબર. પછી તો પછી આ 12 વાગે ગાંઠિયા ખાલી એનું કારણ શું છે? નથી ખાતા ને? એમ રાખજો, આપણું ભારતીય સંસ્કૃતિ છે ને મારા ભાઈ બહેન, આપણે સૂર્યને માનનારા છે. કોને માનનારા છીએ? આપણે ઉગતા સૂર્યને પૂજનારા છીએ. આપણું વ્રત, આપણું અનુષ્ઠાન, આપણી પૂજા, આપણા જપ, આપણા તપ આપણે ક્યારે ચાલુ કરીએ છીએ? સૂર્યોદય થઈ પછી થાય. કેમ કે સૂર્ય પ્રકાશનો દેવ છે. એના 5 નામ લઈ પછી બાકીનામાં ઘણા એમ કે અમે આખો શ્રાવણ મહિનો રહી છે, પણ અષાઢની અમાય એનો વજન જોખવો, અને પછી ભાદરવાની એક અમે પાછો જોખવો. જો રિયા હોય તો વજન આ મજા આવે. ઘરનો ડાયરો થઈ ગયો. હવે તો હું હવે તો ઘર જેવો. આ તો ઠીક છે, ફી થઈ ગઈ છે. જુઓ ને મારે શ્રાવણના એમાંય પાછા મારે જેવો ભૂખડ હોય ને, આખો શ્રાવણ મહિનો તો રહી ન કે, એટલે ફરજિયાત 4 સોમવાર તો આપણે રહેવાના જ હોય. ઘીરે કેમ કાંઈ આપણે 11 માં ફરાળ હતું એમ ઘીરે કાંઈ બન્યા નહીં જમવાનું, એટલે પરાયને સોમવાર રહેવા પડે. હા, પછી કે અમારે આટલું ફરાળી ભજીયા બનાવજો. અહીંયા ઓલું મોટું ફરાળી ભજીયા જેવું કઈ હતું ને, ઓલું મોટું કટલેસ નહીં, ભજીયા જેવું હતું આપણે ફરાળમાં હતું. આ સકરિયાની પકોડી 2 દિન ખાધા પછી ખબર પડી કે આ સેવ છે. અમારા બાપ મામાને પૂછ્યું, બાપા શું છે? મને કે ઓલી કોઈ છે એવું નથી ખબર. જુઓ ને મારે શ્રાવણના એક તારા, એક તારામાં ખાધી 20-30 રોટલી ને દાળ ભાતના લીધા ખાણા. હું તો એમ કહું છું કે શરીર વજન વધારવું હોય ને તો ઉપવાસ ચાલુ કરવો. આપણે જેને ઇંગ્લિશમાં ડાયટિંગ કહી છે, ડાયટિંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું. જેને શરીર ઘટાડવું હોય, અમારા ધાર્મિક ભાઈને અમારે ઉપવાસ કરવાનું ચાલુ કર્યું. આપણા શરીર એટલા માટે વિધા છે, ખોરાક એમાં કાંઈ દોષવાળો ન હોય. આપણો શ્રમ ઘટી ગયો છે ને એટલે આપણા શરીર વિધા, બીજું કાંઈ છે? આપણો શ્રમ ઘટી ગયો છે.
સુખદેવજી બાબા પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, આ તો થોડીક વાર વિનોદ, આપણે આ શ્રાવણ મહિનાનું ગીત નથી, આમાં જે રહેતા આવી છે ને એનું હૃદય દુભા. માખણનો મોહ હવે મેલી દે મીઠેલા, તું માખણનો મોહ હવે મેલી દે મોહના, કારણ હવે તો ઈડલી ને ઢોસા તૈયાર જમવાને આવજે. આ તો પછી ભગવાન એમ કે ને કે હવે આ ખાઈ ખાઈ તો હું થાકી ગયો. પેટીસ પકોડી ને ચટણી સમોસા વાલા, પેટીસ પકોડી ને ચટણી સમોસા વાલા, પાઉંભાજી બનાવી છે આજ જમવાને આવજે. રાત્રિ સ્નાન કેવું છે અમારા રંગથી? રાત્રિ સ્નાન એ તીર્થનું અપમાન છે, જલનું અપમાન છે. આપણી આ સનાતન ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર રાત્રિ સ્નાનને નિષેધ ગણવામાં, રાક્ષસી સ્નાન જેને કહેવાય છે. અને આ રાક્ષસી સ્નાનની અંદર બીજા તત્વો છે એ આટા મારે. દેવતાઓ આટા મારતા હોય, નિશાચરો આટા મારતા હોય. જલનો અપરાધ થયો એટલે જલનો દેવ છે વરુણ, વરુણે પોતાના દૂતને મોકલ્યા, લઈ આવો એ અપરાધીને આયા. નંદજીને લઈ બંદી બનાવી અને વરુણ લોકની અંદર લઈ ગયા છે. ગોપ બાળકોએ ભગવાન કૃષ્ણને કીધું કે પ્રભુ, નંદજીને કોઈ દેવતા લઈ ગયા છે. ભગવાનને ખબર પડી કે બાબાની ભૂલ તો છે. વરુણ લોકની અંદર અમારા ભગવાન કૃષ્ણ ગયા. ભગવાન કૃષ્ણને આવતા જોયા એટલે વરુણે ભગવાનના હૃદયની અંદર ચતુર્ભુજ ભગવાન નારાયણના દર્શન કર્યા. વરુણ અપરાધી નથી. નંદજીને પકડીને એને કોઈ અપરાધ નથી કર્યો. વરુણે પોતાનું કર્મ કર્યું છે. જે કર્મ માટે ભગવાન એને નિમો, વરુણે કર્મ કર્યું છે. વરુણ કહે, હે પ્રભુ, હું કેટલો ભાગ્યશાળી થયો કે આજે ત્રિભુવનના નાથ મારા આંગણે આવ્યા છે. વરુણે ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરી, સેવા કરી, આરતી ઉતારી, ભગવાનને ભોગ દીધો. વરુણ કહે, પ્રભુ, હું તમારી શું સેવા કરી શકું? ચકલીની ઘરે જેમ કોઈ ગરુડ મહેમાન થઈને આવે અને ચકલી આમ તેમ ફરવા માંડે, હવે મારે કરવું શું? એમ વરુણ મનમાં નક્કી નથી કરી શકતો કે મારે કરવું શું. જે ભગવાન તપથી, જપથી, પૂજાથી, પ્રાર્થનાથી નથી આવતા, સહેજ મારા દ્વારની અંદર મારા ઘરે ભગવાન કહે, વરુણ, તું જેને અપરાધી સમજીને લઈ આવ્યો છો ને, એ મારા પિતા છે, નંદ બાબા છે. વરુણ કહે, પ્રભુ, મને ખબર નહોતી કે નંદજી તમારા પિતા છે. જો મને ખબર હોત તો હું મારા દૂતોને આજ્ઞા ન કર્યો તેને પકડવા. ભગવાન કહે, નહીં. ભગવાનનો પાપ હોય તો શું અને સ્વયં ભગવાન હોય તો શું? જે પાપ કરે છે, જે ખરાબ કર્મ કરે છે, એને સજા અવશ્ય મળવી. ભગવાન કહે, પાપનો તો હું સાથ આપું. મારા પિતાએ અપરાધ કર્યો છે, પણ મારા પિતાનો અપરાધ એ અજાણતા થયો છે. મારા પિતાના મનમાં એમ હતું કે બ્રહ્મ મુહૂર્ત ચાલુ થયું, પણ હજી બ્રહ્મ મુહૂર્તને વાર હતી ને મારા પિતાએ યમુનાની અંદર સ્નાન કર્યું. પાપ કરવાનો કોઈ ઈરાદો હતો નહીં. પણ જે રાત્રિ હતી, બ્રહ્મ મુહૂર્ત થયું નહોતું. હે વરુણ, તમે મારા પિતાને છોડો.
ભગવાન કહે પ્રભુ બાંધવું કે છોડવું એ તો તમારા હાથની વાત છે, મારી પાસે હું છે? તમે જીવને બાંધો છો અને તમે જીવને છોડો છો. પ્રભુ આ કામ તો તમારું છે, અમે તો તમારી કઠપુતળીઓ છીએ, તમે જેમ કહો એમ અમે કરીએ છીએ. વરુણે નંદ બાબાને છોડ્યા. ભગવાને વરુણ લોકમાંથી પોતાના પિતા નંદજીને છોડાવ્યા છે. ત્યાર પછી અમારે સુખદેવજી બાબા પરીક્ષિત રાજાને રાસ પંચાધ્યાયની કથા કરે છે. રાસ પંચાધ્યાય જેની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે એક મહારાસની રચના કરે છે. મેં કીધું હતું ને મારી કથાની અંદર કે ભગવાન કૃષ્ણ પર ખુદ રાસ રમે છે. ભગવાનનું એક નામ છે રાસેશ્વર ભગવાન કી. ભગવાન કૃષ્ણ નટવર છે. નટવર વપુ કર્ણિયો કર્ણિકારમ બિંબ્રકવાસન કમર કપિશમ વેજયંતી ચ માતા. ભગવાન કૃષ્ણ નટવર છે અને અમારું શિવ જટાકટાહિષમ રમમ રમમ પર્ણીતલીલધરી વિલોલવી જીવલ્લરી વિરાજમાન મૂર્ધની ભગત 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 લલાટ પટ્ટ પાવકે કિશોર ચંદ્રશેખરે રતિ પ્રતીક્ષણમ મમ. જટાટવર ગલહજલા પવાવિપાવિસ્તસ્થલે ગલે વલં વિલંબિતા મુદંગ કુંદ માલિકા. ડમક 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 નિનાદવર ડમર્વયમ જગાર ચંદ તાંડવમ ગનો પુનઃ શિવમ શિવમ. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. સદુષ્ટિ ગાઈએ સભી ગાઈએ. સદસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા